વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રાર્થના માટે તૈયાર? સર્વેની આંખો બંધ. સહનાવતુ સહનૌ ભુનક્તુ સહ વીર્યં કરવાવહૈ તેજસ્વિનાવધીતમસ્તુ મા વિદ્વિષાવહૈ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. Friends, if you rest, you rust. Remember this. Today we will see about nervous, that is neural tissue, and connective tissue. Because only these two tissues are left. So this tissue is concerned, neural tissue, you must be aware about neuron and nerve cell, that you are aware. What might be the function of this neuron? So somebody will tell us that it transmit nerve impulse. Correct? What is the meaning of nerve impulse? What is the meaning of nerve impulse? Nerve impulse એટલે શું? It is in very simple language electrical disturbance occurs when anyone stimulates the neuron, a nerve cell. Remember this term, electrical disturbance. So generally neural tissue is not forming anywhere in our body a layer. It is not forming a layer. એ આપણા બોડીમાં કોઈ પણ જગ્યાએ એક લેયર નો બને. ફોર એક્ઝામ્પલ, ધીસ ઇઝ સ્કિન લેયર, ધ અપર મોસ્ટ લેયર. વી નો વેરી વેલ ધેટ it is made epidermis of the skin. It is made with the help of epithelial tissue. તો આ બહાર હોય તો બહાર હોય જનરલી પ્રોટેક્શન કરશે. આની પર કોઈ પણ જાતના કેમિકલ ને એવું બધું પડશે સૌથી પહેલું વહેલું આવશે. હે, આનું મેઇન કામ શું છે? તો કે someone will touch over here. સપોઝ મારો હાથ આમ છે, someone will touch over here. હું આમ ડોકી ઊંચી કરીશ, જોઈશ કોણ અડ્યું, રિસ્પોન્સ દેવાનું. At the time when someone will touch to your skin in a specific intensity, someone, ચોંટીઓ ભર્યો. So here current, I am using term current. તમારે જે ફિઝિક્સમાં કરંટ આવે છે ને, એ જ તમે અહીંયા લઈ શકો. We can tell that nerve impulse is generated over here. પણ આજે ઇલેક્ટ્રિકલ ડિસ્ટર્બન્સ થયું એટલે એ આખું ડિસ્ટર્બન્સ તમારે આવશે. we will further study in detail that what is actually this nerve impulse. It is a difference of a positive and negative ion that occurs towards outer and inner side of the cell membrane of neuron, nerve cell. So it is originated over here and then it will start its transmission. It will reach to our brain. The brain will analyze it. So this transmission of the nerve impulse is occurring with the help of the neuron. તો ત્યાં જે ન્યુરોન પડ્યો છે ત્યાં જ તે નર્વ ઇમ્પલ્સ જનરેટ થયું, એનું પછી ટ્રાન્સમિશન થયું એ તે ન્યુરોનમાંથી, અને એનાલાઇઝ થવા માટે બ્રેઇનમાં ગયું, ત્યાંય તે બધા ન્યુરોન જ તે. યુ માઇટ હેવ હર્ડ અબાઉટ ધ સેન્ટર્સ લોકેટેડ ઇન ધ બ્રેઇન. સેન્ટર ફોર મેમરી, જેને બહુ સારા એક્શનમાં હોય ને અંદર બધું સ્ટોરેજ થતું હોય. હે, પછી કોરિલેશન, પછી ઇન્ટરેક્શન આપણે જે આવે એ, પછી સ્પીચ માટેના સેન્ટર, આ બધા સેન્ટર હોય છે ને બ્રેઇનમાં. ધીસ ઓલ આર મેડ અપ ઓફ ન્યુરોન્સ. સો એ ત્યાં ગયું, પછી એનાલિસિસ થયું. So as response is given,
તો પહેલા બ્રેઇનમાંથી મેસેજ ક્યાં મળ્યો? તો કે આઈને મળ્યો, પછી આપણી નેકને મળ્યો, એણે આમ કરીને જોયું કોણ છે, પછી માથું ઊંચું કર્યું, પછી આંખથી જોયું કોણ છે, અહીંયા જોયું, અહીંયા તો કાંઈ થઈ નથી ગયું. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ રિસ્પોન્સ ગિવન અગેન્સ્ટ ધી સ્ટિમ્યુલસ. ચોંટ્યો કે ભર્યો તો એની સામે. સો ઇલેક્ટ્રિકલ ડિસ્ટર્બન્સ કાંક કરંટની સાથે એસોસિએટેડ વસ્તુ થઈ, ઇલેક્ટ્રોનની સાથે થઈ, આ બધા આયનની સાથે થઈ. આ બધું ડિટેલમાં તમારે તો હાવ પાછું MBBSમાં આવશે, પણ આ મેં જે તમને સમજાવ્યું એ આખે આખું ટ્રાન્સમિશન ઓફ ધ નર્વ ઇમ્પલ્સ, હાઉ ઇટ અકર્સ ઇન ધ ન્યુરોન. That we will see in the lesson number 21st of your 11th standard. Okay. So this tissue is actually made up of two kinds of the cells. एक न्यूरोग्लियल सेल and second the main આપણો ન્યુરોન, that is a nerve cell. આની ફિગર ડ્રો આપણે કરશું. More than 50% of the tissue is actually constituted with the help of neuroglial cell. આ સેલ મેઇન છે, પણ આ સેલને એટલે કે ન્યુરોન્સને આ બધા ન્યુરોગ્લિયલ સેલ સપોર્ટ કરે અને પ્રોટેક્શન આપે. સો સપોર્ટ એન્ડ પ્રોટેક્શન. બે વસ્તુ કરે છે, એનો રોલ આવ્યો. सो मेन वी आर टू सी अबाउट न्यूरॉन. सो न्यूरॉन की फिगर यहां पर ड्रॉ करते हैं. न्यूरॉन की you are aware about this figure. We had drawn this figure in lesson number 8. This is called the cyton. The main part of this cell is known as cyton. So neuron nu a cyton kehવાય, એનું main body. Inside remain colored granules which are called Nissls granules. It is called Nissls granules. આ પાછું આપણે જ્યારે 21st લેસન આવશે ત્યારે આ કઈ રીતને ઓરિજિન થાય એ તે આપણે ભણશું. અત્યારે તો ખાલી તમે નિઝલ્સ ગ્રેન્યુલ્સ યાદ રાખો તો હાલશે. ગ્રેન્યુલ્સ ખબર છે ને, ઓલી બધી કણી કણી હોય એને શું કહેવાય? ગ્રેન્યુલ્સ કહેવાય. ઓકે. નાઉ ધીસ ઇઝ ધ મેઇન સાયટોન એન્ડ ધીસ આર ધ પ્રોસેસીસ વિચ એરાઇઝ ફ્રોમ ધ સાયટોન. So you can see some of the processes, number 1, 2, 3, 4, 5 processes are very shorter and one is long. જે શોર્ટ હોય એને ડેન્ડ્રાઇટ્સ કહેવાય. શોર્ટરનું નામ શું પાડું છું? ડેન્ડ્રાઇટ્સ. DENDRITES. આ બધા ડેન્ડ્રાઇટ્સ છે. અને જે લોંગ છે ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એક્ઝોન. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એક્ઝોન. અને આ બધી એની બ્રાન્ચીસ, આ બધા એના એન્ડ પાર્ટ્સ. આ બધા પાર્ટના નામ હોય બધું આવશે 21st લેસનમાં. ઓકે. સો ધ મેઇન ઇઝ સાયટોન એન્ડ small processes are called dendrites. Longer one is known as axon. Now these dendrites carry nerve impulse towards cyton, અંદર લાવે બહારથી, and these carry nerve impulse away to cyton. This fiber carry nerve impulse away to cyton, એટલે ત્યાંથી દૂર લઈ જાય. ઓલો ટુવર્ડ્સ સાયટોન લાવે સાવધાન. નાના આ થોડુંક યાદ રાખજો. થિંક ધેટ હિયર ધેર ઇઝ એ સ્કિન. સપોઝ અહીંયા સ્કિન છે તો કોઈક અહીંયા આમ કરીને ઇન્જેક્ટ કરશે કોઈ પણ વસ્તુ. સો ધીસ વિલ બી સ્ટિમ્યુલેટેડ. તો અહીંયા ઓલા બધા ડખા થવાના, ઇલેક્ટ્રિકલ ડિસ્ટર્બન્સ અહીંયા થવાનું.
તો ઈ ઇલેક્ટ્રિકલ ડિસ્ટર્બન્સ અહીંયા કાંઈક થયું હોય ત્યાંથી ઈ ટ્રાવેલ થાય એલોંગ ધ સેલ મેમ્બ્રેન, ઠેઠ એના એન્ડ સુધી ટ્રાવેલ થશે. તમે જેને વોલ્ટેજ કહો છો ને ઈ વોલ્ટેજ આવવાના છે આમાં. અને તમે ઇલેક્ટ્રિકલ કરંટ જે કહો છો ફિઝિક્સની અંદર ભણો છો એવું બધું આને આપણે જ્યારે ડિટેલમાં ભણશું ત્યારે આવશે. તો ઈ આખો ડિસ્ટર્બન્સ આપણે હું અત્યારે એનું નામ પાડી દઉં છું કે જે અહીંયા જનરેટ થયું તો અહીંયા આપણને કોકે કાંઈક ઇન્જેક્ટ કર્યું ત્યારે એ જે સ્ટિમ્યુલસ હતા ઇટ ઇઝ કોલ્ડ નર્વ ઇમ્પલ્સ. અહીંયા નર્વ ઇમ્પલ્સ જનરેટ થઈ ડ્યુ ટુ ધ સ્ટિમ્યુલસ. તો આ સેલ એક્સાઇટ થઈ ગયો. સો ધીસ સેલ ઇઝ એક્સાઇટેબલ. ઇટ હેઝ એબિલિટી ફોર ગેટિંગ excited with the help of some of the stimulus. So this is showing you transmission of nerve impulse along the cell membrane. Cell membrane man એમાં આગળ હાલશે. Now here I will draw one more neuron. One more neuron. Cyton, dendrite and its branches, so here you can see that these two neuron, these two nerve cells, એકને મેં નાનો દોર્યો છે નહીતર હાવ અહીંયા આવ્યો છે, are not in physical contact. આમ કોન્ટેક્ટમાં નથી. There is a gap. There is a gap. This gap is known as synapse. This gap is known as synapse. So nerve impulse has to travel through this fiber and through synapse. Okay. Now let me clarify one more term, nerve fiber. કેટલી ટર્મ આવી? nerve fiber. આ બધા પ્રોસેસીસ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ આ ઇઝ વન nerve fiber. આ એક nerve fiber છે. સો એક્ઝોન ઇઝ એ nerve fiber. જે nerve impulse નું ટ્રાન્સમિશન કરશે એવા ફાઈબર. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ nerve fiber. So, transmission of the nerve impulse occurs through nerve fiber and synapse. Synapse is a gap. It is a gap between the ending of one neuron and starting of another neuron. That you can say. Or what you can say? The end parts of the axon and the ending of the dendrite of the another neuron. એ બે વચ્ચેનો જંક્શન છે. બટ ધીસ જંક્શન, ધીસ ઇઝ એ ગેપ. ધીસ ઇઝ એ ગેપ. ધીસ ગેપ ઇઝ એકચ્યુઅલી ફંક્શનલ. તો જેમાંથી કામ થાય છે, શું કામ થાય છે? તો કે ટ્રાન્સમિશન ઓફ નર્વ ઇમ્પલ્સ. યુ વિલ બી વન્ડર ટુ નો હાઉ ધીસ માઇટ બી અકરિંગ. અરે ગેપમાંથી કઈ રીતને થાય ટ્રાવેલિંગ ઓફ ધી નર્વ ઇમ્પલ્સ? ધેટ વિલ સી ઇન ધ ચેપ્ટર નંબર 21. So in the chapter number 21, we are going to see two major topic. The first is conduction of the nerve impulse through nerve fiber, and the second, transmission of the nerve impulse through synapse. So here some of the chemicals we need. These chemicals are put under a group which is called neurotransmitters. And let me tell you one example of neurotransmitter. It is acetylcholine. Second is dopamine. Third is serotonin. Fourth is આ બધા ઘણા આવશે. એડ્રીનાલિન. ધીસ આર ન્યુરોટ્રાન્સમીટર્સ. આ બધું આગળ ઉપર આપણે આવવાનું જ છે ભણવામાં. એટલે અત્યારે એનું કાંઈ તમારે નહીં જોવાનું. તમારે ખાલી આટલી વસ્તુ જોવાની કે ન્યુરોન કેવો છે, એમાં ડેન્ડ્રાઇટ, એક્ઝોન કોને કીધા, ઇટ ઇઝ એક્સાઇટેબલ. પછી ડિસ્ટર્બન્સ ઇન ધ હિયર, that is taking place when it is stimulated. બરાબર. અને પછી આ આખું નર્વ ઇમ્પલ્સનું ટ્રાવેલિંગ થયું.
એટલે એક ઇલેક્ટ્રિકલ ડિસ્ટર્બન્સની ટર્મ તમે યાદ રાખજો. બાકી જસ્ટ યુ ગો થ્રુ ધીસ, આમાંથી એક પણ ટર્મ નહીં આપી હોય. નવ ફાઈબર નહીં આપ્યું, આઈ થિંક સાઇનેપ્સ નહીં, એક્ઝોન નહીં, ડેન્ડ્રાઇટ્સ નહીં, નીઝલ ગ્રેન્યુલ્સ નહીં. પણ આ ફિગરમાં બે વસ્તુ આપ્યું હશે, ડેન્ડ્રાઇટ્સ અને એક્ઝોન. ઇટ ઇઝ ગિવન ઇન અવર ફિગર. ઓકે, સો more about the neuron we will see when we will study further in detail in the lesson number 21st. Now we are moving on to connective tissue. To be a connective tissue, some of the major requirements are there. Connective tissue હોવા માટે અમુક રિક્વાયરમેન્ટ હોવું જોઈએ, અમુક ફીચર, some of the feature a tissue must have, then and then that tissue is known connective tissue. આ તમને આવડવું પડે માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ. તો પહેલું હું બોલું છું. ઓકે, આમ તો તમારે લખવું જ જોઈએ, પણ આખી તમે ટીસ્યુ ભણો એટલે તમને આવડી જ જાય. ધ ફર્સ્ટ થિંગ, on the basis of its name there should be feature. Number 1, linking feature, એટલે કે કોકને કનેક્ટ કરવાનું એનામાં ફીચર હોવું જોઈએ, કેરેક્ટરિસ્ટિક હોવી જોઈએ. So this tissue must connect to either to similar or dissimilar tissue or organ. કોઈ પણ બે ટીસ્યુ કે ઓર્ગનને એ બાઇન્ડ કરતું હોવું જોઈએ, એનું લિંકિંગ કરતું હોવું જોઈએ. તો કનેક્ટિવ ટીસ્યુ હોવા માટેની આપણે પહેલી શરત મૂકી. સેકન્ડ શરત, there must be two component of connective tissue, cellular and extracellular. તો એનામાં એક સેલ્યુલર વાળો પાર્ટ હોવો જોઈએ, એનામાં સેલ્યુલર સિવાયનો બીજો એક એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર પાર્ટ હોવો જોઈએ, which is called it's a matrix. So cell plus matrix. બીજી શરત આવી. ત્રીજી શરત, this matrix must be secreted by its cellular component. એના જે સેલો એમાંથી જ આ મેટ્રિક્સ પ્રોડ્યુસ થતું હોવું જોઈએ. પહેલી કનેક્ટિવિટી, બીજું સેલ અને એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર. આ જે એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર સબસ્ટન્સ છે એ આના સેલમાંથી સિક્રિટ થઈ હોવું જોઈએ. ફોર્થ, ધીસ સેલ મસ્ટ હેવ એબિલિટી ટુ ડિવાઇડ. આ સેલમાં સેલ ડિવિઝનની એબિલિટી હોવી જોઈએ. ફિફ્થ, એનું એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર સબસ્ટન્સ શુડ બી મોર કમ્પેર ટુ સેલ્યુલર કમ્પોનન્ટ. સેલ કરતાં આ વધારે હોવું જોઈએ. 5 વસ્તુ તમારે યાદ રાખવાની કનેક્ટિવ ટીસ્યુ જો બેસ્ટ રીતે ભણવી હોય તો. 5 થિંગ્સ. એક તો બેને જોડે, એટલે કે કનેક્ટિવિટી, સેલ અને એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર. સેલમાંથી પ્રોડ્યુસ થયું આ વધારે, આનામાં સેલ ડિવિઝનની એબિલિટી. પાકું થઈ ગયું. Now let me tell you something about this extracellular, means it's a matrix. About matrix. Matrix may be either in the form of the fibers. If it is in the form of the fiber, then it may be either collagen or elastic fiber. Or it may be any modified polysaccharide as a ground substance. So this matrix actually form framework. It forms framework for other tissue, we can say. તો માનો કે સ્કિન છે, તો સ્કિન જેની ઉપર પડી છે એમાં નીચે તમે આ ટીસ્યુને મૂકી દો તો આ સ્કિન માટેનું એ પોતે ફ્રેમવર્ક બનાવે છે, એવો એનો મતલબ થયો. ઇફ યુ પુટ એની કનેક્ટિવ ટીસ્યુ beneath the skin, then it is providing framework. એને કોઈક આધાર આપે છે એની નીચે. ઓકે, પણ જે મેં બધા એના મેઇન ફીચર્સ કહેવાય એનામાં કયા કેરેક્ટરિસ્ટિક હોવા જોઈએ એ આપણને ખબર હોય તો કાંઈ વાંધો ન આવે. દેન ઇટ ઇઝ વેરી વેરી ગુડ થિંગ. ફરી એક વખત રિવાઇઝ કરું છું, આ તમને યાદ રહી જવા પડે, લખાવા નથી આજે મારે. બે ટીસ્યુ કે ઓર્ગનને કનેક્ટ કરતી હોય, સેલ વાળો પાર્ટ અને એક મેટ્રિક્સ વાળો પાર્ટ. મેટ્રિક્સ વાળો પાર્ટ વધારે, સેલમાંથી જ મેટ્રિક્સનું સિક્રિશન, સેલમાં સેલ ડિવિઝનની એબિલિટી. અને પછી મેં મેટ્રિક્સ વિશે શું વાત કરી? એબાઉટ મેટ્રિક્સ may be in the form of fibers or any transformed form or modified polysaccharide. Okay, now let we move. Connective tissue
is classified into main three groups. The first one is called loose connective tissue. Second is dense connective tissue. And third one is known as specialized connective tissue. ત્રણ નામ મારી સાથે યાદ રાખો. લૂઝ તો ડેન્સ, ઓકે, અને સ્પેશિયલ. યુ વિલ સરપ્રાઇઝ બાય નોઈંગ ધેટ. આની અંદર કોણ કોણ ખબર છે? આપણા કાર્ટિલેજ, આપણા બોન ને આપણું બ્લડ. સો બ્લડ ઇઝ એ સ્પેશિયલાઇઝ્ડ કનેક્ટિવ ટિશ્યુ. બોન ઇઝ એ સ્પેશિયલાઇઝ્ડ કનેક્ટિવ ટિશ્યુ. ધેટ યુ આર ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. કાર્ટિલેજ, આપણું જે નોઝ હોય ને, આ પાર્ટ છે કાર્ટિલેજ છે. આપણો જે આ એક્સટર્નલ ઇયરનો આ પાર્ટ છે ઇટ ઇઝ કાર્ટિલેજ. ફ્લેક્સિબલ છે ને, જો હે, ઇટ ઇઝ કાર્ટિલેજ. આપણા બોડીમાં મેજોરિટી કાર્ટિલેજ ન હોય. અવર બોડી ઇઝ મેડ અપ ઓફ મેજોરિટી બોન્સ. આ બધા બોન્સ છે, આ બધા બોન્સ છે. આપણી રીબ બોન્સ છે, સ્કલ બોન, હ્યુમરસ, રેડિયોલના, ફીમર, ટીબિયા, ફિબ્યુલા, આ બધા બોન્સ છે. આપણા બધા ફેલેન્જીસ, સ્કેપ્યુલા ને ક્લેવિકલ ને, ખબર છે ને? ડુ યુ નો સ્કેપ્યુલા ઇઝ અ નેમ ઓફ બોન, ક્લેવિકલ ઇઝ અ નેમ ઓફ બોન. બધા બોન હું તમને દેખાડીશ જ્યારે બોન વાળો પાર્ટ આવશે ને. આઈ વિલ શો યુ ઓરિજિનલ બોન. ઓકે, let we move on to loose connective tissue. It is further divided into two parts: areolar and adipose tissue. Dense is also further divisible into two: regular and irregular. And specialized માં તો કે first is bone, second is cartilage, and third is blood. એનામાં આ ત્રણ આવશે. Let we move on to areolar connective tissue. उसका location beneath the skin. આના બેના સ્કિનમાં, સ્કિનની નીચે, સોરી, ઇન ધ સ્કિન નથી હો ભાઈ, બેનિથ ધ સ્કિન, સ્કિનની નીચે. તો આનું આપણે પહેલા પિક્ચર ડ્રો કરીએ. નાઉ આઈ વિલ ટેલ યુ વન ક્વેશ્ચન. ઇફ આઈ આસ્ક યુ વન question, what two major components this areolar tissue will have? What two major components this areolar tissue must have? The answer you will give me is, sir, પહેલું cellular and its matrix. આ તે તમે કહેશો ને કે એનામાં સેલ પડ્યા હશે ને એનામાં મેટ્રિક્સ હશે. તો cellular component must have so many different kind of the cell or only same kind of the cells. Okay, so let me draw. मैं एक सेल ड्रॉ करियो, उसका नाम रखता हूं फाइब्रोब्लास्ट. आई हैव रिटन इट्स नेम फाइब्रोब्लास्ट. एंड नाम में हूं रख्यू फाइब्रोब्लास्ट. This is the main, this is the chief main cell of the areolar connective tissue. Second, આવું પાછું તમારે ડ્રો નહીં કરવાનું, તમારે ખાલી ઇરેગ્યુલર શેપનો સેલ ડ્રો કરવાનો. It is macrophage. Macrophage. Why I have drawn it like this? એના તીથ બહાર આવી ગયા હોય એવું. એને કઈ તીથ હોય નહીં, આ તો એક ખાલી સેલ છે. क्योंकि उसका फंक्शन ऐसा है, अगर कोरोना का वायरस आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, मतलब कोई भी पैथोजन आ गया, एंटीजन which are otherwise considered as causative organism, આપણને જેનું ઇન્ફેક્શન લાગે એવા આવી ગયા, તો આનું
एनु एनगल्फिंग करी जैसे, उसका फेगोसाइटोसिस कर देगा। तो आ बधा एक टाइप ना फेगोसाइट थी, मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज, these cells are giving us immunity, that is to fight against the pathogens, એવી આપણને એબિલિટી આપે છે. માસ્ટ સેલ, માસ્ટ સેલ, માસ્ટ સેલ secrete histamine, heparin, serotonin like substances. અત્યારે અહીંયા તમે ટેક્સ્ટબુકમાં લખ્યા નહીં હોય એ તે આપણે 11th જવાનું છે, એક વસ્તુ આપણે પાછું 12th આવવાનું છે. તો એલર્જી ને એવું બધું થાય ત્યારે માસ્ટ સેલનો રોલ હોય, ઇમ્યુનિટીમાં માસ્ટ સેલનો રોલ હોય. બેનો મેં તમને રોલ કહી દીધો, એના સેલ્યુલર કમ્પાર્ટમેન્ટ થયા, ડિપાર્ટમેન્ટ થયું, કમ્પોનન્ટ થયું. સેલ્યુલર પાર્ટ ઓફ ધ એરિયોલર કનેક્ટિવ ટિશ્યુ is made up of 3 different kind of cells, we can say. पहला वाला सेल फाइब्रोब्लास्ट, सेकंड सेल मैक्रोफेज, थर्ड इज मास्टर सेल. इम्यूनिटी के लिए कंसर्न विद द एलर्जी एंड सम अदर बो आवशे भाईओ. आ तो मल्टी फंक्शन वाळुं छे, सब बंदर का अथवा हीरो ऑल इन वन जेवुं. एंड दिस इज फाइब्रोब्लास्ट. So I have completed the drawing of cellular component of areolar connective tissue. Now I have to draw its matrix, its extracellular component. Now you are to tell me that out of these 3 cells, which cell is going to secrete its matrix? કયો સેલ સિક્રેટ કરશે? તો કે આનું કામ કહી દીધું ઇમ્યુનિટી, આનું કામ કહી દીધું ઓલું હિપેરિન ને હિસ્ટામાઇન ને સેરોટોનિન નહીં બધું, તો આ ખાલી એક જ રહ્યો. So this fibroblast, why the name is fibroblast? Because it is secreting fibers, it is synthesizing fibers, fiber તંતુ. તો આનામાંથી એને ફાઈબર એટલે આને આમ ડ્રો કર્યું હતું. This is collagen fiber. एक्चुअली आ बधा फाइबर है ने ई वेवी होय एटले आम. बुक में આવી રીતને દોર્યા છે એટલે મેં આવી રીતને દોર્યા. ઇટ ઇઝ વેવી. અહીંયા કાંક જગ્યા ડ્રો આપણે કરી નાખ્યા. મજા પડશે. ઓકે. Plus these are whitest in color, they are collagen fiber. Now yellow is in color, પણ yellow color નથી. We will draw it by red color. It is straight and branched. These are wavy and in bunch, straight and branch. So many together, single. These fiber are elastin fiber. तो आ white होय, आ yellow. आम तो एनु नाम white fiber ने yellow fiber. Made up of elastin and made up of collagen and made up of elastin. અહીંયા હું લખી જ નાખું. Collagen તો આવવાનું જ, because it is a dominant protein of animal elastin. ઓકે. અને આને કોક પાછું સપોર્ટ આપે એવું હોવું તો જોશે ને. આખી ટીસ્યુ થઈ ગઈ લ્યો. એરિયોલર કનેક્ટિવ ટીસ્યુનું ડ્રોઈંગ થઈ ગયું. Now you are to remember only this drawing. Each and every sentence you will be able to memorize in your mind with the help of only this simple figure.
So whenever you draw this figure, it is my request to you that first of all you complete its cellular part and then you are to complete its extracellular part. So as you can come to know that what is the function of this fibroblast. It secretes fibers. તો આના તો તમને હું અત્યારે એમ કહું કે ભાઈ ચલો સેન્ટેન્સ બોલો 6 to 7 to 8 સેન્ટેન્સ બોલો, આપણી બુકમાં ન આપ્યા હોય છતાં પણ તમને હું એમ કહું કે બોલો તો તમે શરૂ થઈ જાઓ. Areolar connective tissue is made up of two parts. It's a cellular component and matrix, matlab extracellular component. Now about cell, there are mainly three kinds of the cell occurs. Pehlo cell bolo, mast cell. Bijo cell, fibroblast. Tijo cell, macrophage. Macrophage is for giving immunity. Mast cell is concerned with allergy. ખાલી અત્યારે આપણે એક રાખો. And fibroblast is the chief cell that secrete fibers. Now, in case of the extracellular substance, તો એમાં શું આવ્યું તો કે એક એને જે અંદરથી સપોર્ટ કરે સી આવ્યું. આ જનરલી શેનું હોય બનેલું ડેટ વી આર અવેર, હજી હમણાં જ મેં તમને શરૂઆતમાં કીધું હતું. It is a modified polysaccharide, but the major thing is fibroblast secrete fibers. White fiber, yellow fiber. White fiber are so many altogether in the bunches, wavy, and they don't show any kind of the branches. They are collagen fiber. Yellow fiber are elastin fiber, single, branched and not wavy. It is straight. ફિનિશ થઈ ગયું. આટલું બધું તમે યાદ રાખો ખાલી આ એક ફિગર ઉપરથી. આટલું તો આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલું નહીં હોય. ઓકે, નાઉ વી આર મૂવિંગ ઓન ટુ એડિપોઝ ટિશ્યુ. इसका लोकेशन कहाँ बोला? beneath the skin. ये भी beneath the skin, સ્કિન ની નીચે જ હોય. પણ જેને આ વધારે હોય એ બધા આમ હોય. એ હમણાં હવે તમને ખબર પડશે કે આવું શા માટે. બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વસ્તુ આવશે. Now in this figure you are able to see, you can notice one thing if you will compare this figure to the figure of epithelial tissue. I am telling you to compare this figure with epithelial tissue figure. શું તમે નોટિસ કર્યું તો કે એપિથેલિયલ ટિશ્યુના સેલ કોમ્પેક્ટલી અરેન્જ હતા, આમાં સ્કેટર્ડ, આમાં છૂટા હોય. આ એનું પાછું એક નવું ફીચર આવ્યું. જો કેટલા બધા છૂટા છે આખા આખા. Okay, so let me draw here adipocyte. Adipose tissue is made up of adipocyte. તો એનું જે સેલ્યુલર કમ્પાર્ટમેન્ટ છે એવું છે એડિપોસાઇટ છે. આખા આખા અત્યારે હું દોરું છું ભાઈ. લેટ વી ડ્રો 3 સેલ. બરાબર. બાકી એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર નો હોય એવું ન હોય, હોય જ તે હોવું જ જોઈએ ને, કારણ કે નહીતર ઈ કનેક્ટિવ ટિશ્યુના ફીચરમાં ન આવે. આ એક જ કોન્ટ્રોવર્સી છે મહાનાથમાં, બ્લડ. એમનામાં એકમાં જ તે કનેક્ટિવ ટિશ્યુની કોન્ટ્રોવર્સી છે. એના બધા ફીચર એને 100% આપણે એપ્લાય નથી કરી શકતા. Now here it's a nucleus and all cells. લોકેશન ક્યાં કીધું? એડિપોસ ટિશ્યુ, સ્કિનની નીચે. બરાબર. હવે શું થાય જોજો ભાઈ. આપણે જે બધું ખાઈએ ને, વોટ એવર ધ થિંગ વી ઈટ, અત્યારે તો ઉપરવાળાની કૃપા છે એટલે આપણે ઘરનું જ ખાઈએ છીએ. તો આ જે બધો ફૂડ, વાય વી ટેક ફૂડ? બીકોઝ વી નીડ એનર્જી એન્ડ વી નીડ ટુ કન્સ્ટ્રક્ટ અવર ન્યુઅર સેલ્સ. ધેટ ઇઝ વાય વી ટેક ફૂડ. બે વસ્તુ માટે, કે આપણે એનર્જી જોતી છે અને જે બોડીમાં ટીયર એન્ડ વિયરને કારણે સામે વી આર ટુ રિપ્લેસ અવર ન્યૂ સેલ્સ. તો એનું પાછું કન્સ્ટ્રક્શન થવું પડે ને, એની બધી ઓર્ગનેલ ને એનું સેલ મેમ્બ્રેન ને. ફોર ધેટ વી નીડ કચ્ચા માલ. રો મટીરિયલ મસ્ટ બી ધેર એન્ડ ઇટ વી રિસીવ ફ્રોમ અવર ફૂડ. Because we are aware that cell membrane is made up of protein and lipid. So what we eat in the food? Our cereals, our oil. તો ઓઇલ આપણે ખાશું, ફોર એક્ઝામ્પલ ઘી કે એવું કાંઈ તમે લઈ લો, કે પછી ઓઇલ લઈ લો, દેન યુ આર ગેટિંગ ફેટ, યુ આર ગેટિંગ લિપિડ. અને તમે કોઈ પણ કઠોળ લઈ લો, દેન યુ આર ગેટિંગ એમિનો એસિડ. પહેલાં એલા કેમિકલ ડાયજેશન, પછી પાછું બ્લડમાં જ્યાં નવું બનતું હશે ત્યાં આ બધા એમિનો એસિડ ગયા પાછા બાઇન્ડ થઈને પ્રોટીન થઈ જશે. તો જે ફૂડમાં લઈએ છે એમાંથી જ બધું રિપ્લેસ થવા માટેનું બનવાનું છે. ધેટ ઇઝ ફેક્ટ.
આટલું મેં તમને અત્યારે 1 મિનિટમાં સમજાવ્યું ને એનો એક લેસન છે, તો એ પાછા ત્યારે આપણે ડિટેલમાં ભણશું. તો હવે શું થાય આફ્ટર ધેટ વોટ ઇઝ હેપનિંગ? આજે હમણાં લોકડાઉન ખુલ્યું ને ભાઈ પીઝા ખાવાનું મન થયું ને બહુ ભાઈ અંદર જવા દીધું. હવે 1 2 3 4 5 6 7 to 8 સ્લાઇસીસ ઓફ પીઝા ડાબી ગયા, બોલા બધા કટકા. હે તો બોડીને એમાંથી નીડ ખાલી 4 કે 5 ની હતી, તો ભાઈ બાકીનું બધું છે એનું હવે શું થશે? તો આપણી ટેક્સ્ટ બુક લખે છે કે ઇટ ઇમિડિયેટલી ટ્રાન્સફર ઇનટુ ફેટ એન્ડ ઇટ ઇઝ ડિપોઝિટેડ ઇનસાઇડ ધ એડિપોસાઇટ. એડિપોસ ટિશ્યુ સેલમાં ઈ પોતે અંદર ગળી ગયા. સો what will happen to this cell if this cell is getting more amount of fat? This cell is going to increase in size. આ થાય ને ભાઈ, એક ફૂગો લ્યો એની અંદર પાણી નાખો તો ફૂગો મોટો જ થવાનો, મોટો જ થવાનો, મોટો જ જવાનો, ફાટવાનું નહીં વિચારતો અહીંયા. તો આવું થયું ભાઈ. જુઓ, this is becoming enlarged. આવો આ એક મેં કરી નાખ્યો. જોજો ભાઈ, હવે એને આ ન્યુક્લિયસ ને ઠેઠ અહીંયા ગળાવી દઉં છું, કારણ કે અહીંયા બધી જગ્યાએ ફેટ છે. આ ફેટ છે, આ સેલ, આ સેલ. એની અંદર ફેટ ગળી ગયું. Have you heard the song ye zami juk ruk jaye? એવું કાક હતું ને ભાઈ, સાંભળ્યું છે? આસમાન ઝુક જાય. એને નાને બહુ ડાયરેક્ટ કનેક્ટિવિટીસ એને નાને, હો એ હમણાં હું કહું છું. ઓકે, ફેટ 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 તેરા ચહેરા જબ નજર, એવું એક ગીત આવ્યું હતું મસ્ત. પાકિસ્તાની સિંગર હતો અદનાન સામી. હી વોઝ મોર દેન 120 kg. તોય આવા બધા મસ્ત મસ્ત સોંગ ગાતો. અને અત્યારે તો એણે આપણે અત્યારે ઇન્ડિયાની સિટીઝનશીપ એણે એક્સેપ્ટ કરી લીધી છે ઇન્ડિયામાં. તો એને શું થયું છે? આ બધું ખાય, આ બધું અંદર જાય. આ ક્યાં હોય? સ્કિનની નીચે. સૌથી પહેલા આ બધી સ્કિનની નીચે એક્યુમ્યુલેટ થાય. તો હારા આ બધા ટિશ્યુ સેલ તો એમને રે, પણ આ બધા ટિશ્યુ સેલ એનલાર્જ થવા માંડ્યા. તો આટલા બધા ભાગમાં ખૂબ પડીએ બધા એનલાર્જ થાય તો હું તે હાલો તો વિચારો તો કે તો સાહેબ સેકન્ડરી ગ્રોથ થાય. સેકન્ડરી ગ્રોથ યુ નો, આપણને ખબર છે, ટુ ઇન્ક્રીઝ ઇન ગર્થ. તો એ મોટો આવો થયો હતો 120 kg પ્લસ. અત્યારે કેટલો છે? 80 to 85 kg. તો આપણે એમ કે હી હેઝ રિડ્યુસ્ડ બાય આટલા કેજી. કઈ રીતને? તો કે ફલાણી ચા પીધી, પછી આ બધા પ્રાણાયામ કર્યા, પછી બધા વ્યાયામ કર્યા, પછી થેકડા માર્યા. એવું કાંઈ ન કર્યું, ઓપરેશન કરાવવું પડે. એવી રીતને કોઈ દિવસ ન થાય. એ તો બહુ અઘરું છે, એ તો કોકનાથી જ થાય. તો પછી ઓપરેશન કરીને શું કર્યું? તો કે સ્કિનની નીચે આના થોકડા બધા બંચના બંચ હોય, બંડલના બંડલ, એ બધા ત્યાંથી હટાવી જ લેવાના. એ કી કરે. અને બીજું શું કરે? એનું જે સ્ટમક હોય ને એની સાઇઝ થોડીક નાનકડી એવી કરી નાખે. એટલે મારો બેટો થોડુંક ખાય ત્યાં એમ થઈ જાય હાટ કે આપણું પેટ ભરાઈ ગયું. આવી બધી સર્જરી અત્યારે બધી લેટેસ્ટ થવા માંડી. વેઇટ લોસ કરવાની સર્જરી, એમાં આ 2 મેઇન વસ્તુ કરે. એ બધું કાઢી જ નાખે. અને આવી રીતને પછી એની બધી ટેબ્લેટ ને બધું ફોલોઅપ બધું બહુ હોય. પણ હમણાં ટેલિવિઝનમાં આવ્યો હતો તો અત્યારે તો આપણને એમ લાગે ઓ આ તો હાવ નાનકડો બાબલા જેવો થઈ ગયો, 80 kg જેવો. કારણ કે પહેલા તો બેઠી માંડમાં ડકતો હતો. તો આ એડિપોસ ટિશ્યુ, બેયના લોકેશન ક્યાં આવ્યા? બેયના લોકેશન beneath the skin. સ્કિનની નીચે, ધ્યાન રાખજો, સ્કિનમાં નથી. સ્કિનમાં છે ને એ આ ઇરેગ્યુલર વાળો છે. Now we will study regular and irregular. This is on the basis of the collagen fiber, whether it is arranged regularly or irregularly. તો આની હું જો પહેલા ફિગર ડ્રો કરું તેમાં રેગ્યુલર બધા બંચ છે કોલાજન ફાઈબરના. એનું એરેન્જમેન્ટ રેગ્યુલરલી છે. And here I have to put
ફાઇબ્રોબ્લાસ્ટ મૂકવું પડશે ને, કારણ કે બે તો કમ્પોનન્ટ હોવાના જ તે. તમે કોઈ પણ કનેક્ટિવ ટીસ્યુ લઈ લો, ઇટ ઇઝ મેડ અપ ઓફ સેલ્યુલર એન્ડ ઇટ્સ અ મેટ્રિક્સ. આ બે જોવાના. તો આમાં રેગ્યુલરલી આવા એરેન્જ થયેલા બધા ફાઇબર, પણ આ ક્યાં હોય ને એ બહુ અગત્યનું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એક આપણે જોયું હતું, એક બોન, અહીંયા બીજું બોન. ઓકે, અહીંયા ઇફ આઈ ડ્રો મસલ્સ, આ ફિગર આપણે જોઈ ગયા છીએ, જોઈ ગયા છે. Now this muscle remain in contact with this bone through connective tissue, regular dense connective tissue. તો હવે ડેન્સ શા માટે નામ પડ્યું તમને ખબર પડી ગયું. અહીંયા લૂઝ શા માટે? તમે જો આની કરતા આ જે બધા સેલ ને બધું છે એની કરતા આ વધારે ડેન્સલી પેક્ડ છે. તો હિયર આઈ ડ્રો कनेक्टिव टिश्यू, इसका नाम टेंडन. So this is regular dense connective tissue which is joining two parts, that is muscles with bone. Muscles ને અને bone ને જોડવાનું કામ કરે છે. But what about bone? For example, આ બે bone ને કોણ જોડશે? એને કનેક્ટિવિટીમાં કોણ રાખશે? These are called ligaments. Ligaments. Okay. તો આની અંદર બધા બંડલ્સ હોય એરેન્જડ પેરેલલ ઓફ ધી ફાઇબર્સ. ત્યાં વચ્ચે વચ્ચે આ પાછી ટીસ્યુ પડી હોય, રેગ્યુલર ડેન્સ કનેક્ટિવ ટીસ્યુ આ રીતની પોતે એરેન્જ થઈ હોય. તો એ આમાં છે લિગામેન્ટ. ઇટ ઇઝ ઓબ્ઝર્વડ ઇન લિગામેન્ટ. ઓકે, હવે આ તો તમને ખબર છે ને, અહીંયા છે માનો સ્ટ્રેચિંગ કેટલું બધું થતું હશે, અને પાછું ફ્લેક્સિબિલિટી પણ આપે છે. એવી રીતને નીમાં છે માનો અહીંયા આપણે જેને તાણિયા કહીએ, તો બોન ને બાઇન્ડ કરવાનું કામ કરે રેગ્યુલર ડેન્સ કનેક્ટિવ ટિશ્યુ. બોન ને અને મસલ્સ ને ઇટ ઇઝ રેગ્યુલર ડેન્સ કનેક્ટિવ ટિશ્યુ. આ બધા એના એક્ઝામ્પલ છે. એનું લોકેશન, એટલે આમાંથી કઈ ક્વેશ્ચન આમાંથી નહીં આવે, એના લોકેશનમાંથી આવશે. વેર ઇઝ ઇન કેસ ઓફ ધી ઇરેગ્યુલર વોટ વી કેન સે? કોલાજન ફાઇબર્સ, એનું એરેન્જમેન્ટ ઇરેગ્યુલર થયેલું છે, એફએઝેડ. આનું લોકેશન ઇન ધ સ્કિન. આ ખાસ યાદ રાખજો. સો વી કેન સે that it is forming a part of the skin. Skin is not in the syllabus of NEET, not in the syllabus of NCERT, not in the syllabus of 11 and 12. But you are going to study about the skin of frog when I start frog. Okay, એમાં હું તમને સ્કિન કેવી હોય એ બતાવીશ, અને પછી સીધું ફર્સ્ટ યર MBBS માં જ આવશે. ડર્મેટોલોજિસ્ટ બનવું એના માટે બહુ સારું, અત્યારે બહુ સારી બ્રાન્ચ છે ડર્મેટોલોજિસ્ટ. તો તમે ડર્મેટોલોજિસ્ટ બનો, ડર્મેટોલોજિસ્ટ એટલે સ્કિનના સ્પેશિયાલિસ્ટ થયા, સ્કિન એન્ડ વીડી સ્પેશિયાલિસ્ટ. આવું આવે ને, ઓલા બધા ટાલ હોય ને એને વાળ ઉગાડી દે, ખીલ મટાડી દે, સારા ડોક્ટર કહેવાય. એને ઇમરજન્સી કોઈ દિવસ આવે જ નહીં. ધેર ઇઝ નો ઇમરજન્સી એટ ઓલ. આપણે આપણા ટાઈમે દવાખાનું ખોલવાનું બંધ કરવાનું, સારી લાઈન છે. આવી રીતના અમુક તમને લાઈનોની પણ બધી વાતચીત આખા 2 વર્ષમાં આવું બધું આવી જવાનું છે ભાઈ. જ્યારે હાર્ટનો પાર્ટ આવશે ત્યારે આપણે MD કાર્ડિયોલોજીસ્ટ, પછી DM કાર્ડિયો ને એવું આવશે, પછી કાર્ડિયો થોરેસિક સર્જન, એની બધી થોડીક વાતચીત કરશું કે આમાં જાઓ તો આવું તમારે કરવાનું. એટલે માનસિક તૈયાર થઈ જજો. કોકને બનવું હોય ડોક્ટર, પણ લોહી જોવું ન ગમે, બ્લડ તો કે આઈ કેન નોટ સી બ્લડ, તો શું થાય? તો આપણે ડોક્ટર ન બનાય, બરાબર? અથવા શું કરવાનું? તો કે તો આ મેં જેમ કીધું એમ સ્કિનના ડોક્ટર બનવાનું. એમાં ક્યાં બ્લડ આવવાનું છે, બરાબર ને? આ બધા ટાલના ડોક્ટર બનવાના. નાવ ઇફ યુ કમ્પેર ધીસ ટુ એન્ડ ધેન ધીસ ટુ, टू डिफरेंसेस मांगता है, 2 डिफरेंसेस आना चाहिए. બે તો આવડવા જ જોઈએ ને, રેગ્યુલર ઇરેગ્યુલર. પહેલા એનું લોકેશન,
અને એની અંદર એરેન્જમેન્ટ ઓફ ધ કોલાજન રેગ્યુલરલી, આની અંદર ઇરેગ્યુલરલી, બે થઈ ગયા. આમાં જુઓ તો cells are separated, scattered. Cells are very close due to deposition of fat. Naturally નથી. થઈ ગયું. પછી આમાં આવા બધા ડિફરન્ટ કાઇન્ડના સેલ અવેલેબલ છે, આની અંદર એવું અવેલેબલ નથી. રાઈટ. બેનું લોકેશન તો સરખું જ આવશે. beneath the skin બેનું લોકેશન સરખું જ છે. હવે લૂઝ કનેક્ટિવ ટિશ્યુ ને ડેન્સ કનેક્ટિવ ટિશ્યુ, તો લૂઝ એરેન્જમેન્ટ આ બધું આમાં ડેન્સ છે અને બેના લોકેશન કરી નાખો. અને બાકી આની અંદર બધા કયા કયા સેલ હોય, આ સેલનું નામ શું પાડ્યું? એડિપોસાઇટ, એડિપોસ ટિશ્યુ સેલ ઓર એડિપોસાઇટ. જ્યાં પાછળ સાઇટ આવે ને સેલ હશે, બ્લાસ્ટ આવે ને સેલ, ફાઇબ્રોબ્લાસ્ટ, ફાઇબર સિક્રેટિંગ સેલ. હવે આ જે ત્રણ વસ્તુ બાકી રહી એમાંથી એક આ બ્લડ તમને આજે થોડુંક ભણાવી દઉં છું, જે આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં અત્યારે આપ્યું છે હા ઓછું છે. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો મેડ અપ ઓફ 2 પાર્ટ્સ, બ્લડ સેલ્સ અને બ્લડ પ્લાઝમા. બ્લડ પ્લાઝમામાં શું હોય? વોટર ખૂબ હોય, વધારે બધા આયન્સ હોય, સોલ્ટ હોય, Na+, Cl-, પછી બાયકાર્બોનેટ H, CO3-, પછી ડિફરન્ટ પ્રોટીન્સ હોય. એની અંદર પ્રોટીન્સ આ બધાના તમારા નામ આવશે: સીરમ આલ્બ્યુમિન, સીરમ ગ્લોબ્યુલિન, પછી ફાઇબ્રિનોજન વિચ ઇઝ કન્સર્ન વિથ ધ ક્લોટિંગ ઓફ બ્લડ, આ બધું આવશે. ઓકે, મેં અત્યારે તમને આ 1, 2 ને 3 આ 3 અત્યારે મૂક્યા છે. બાકી એની અંદર હજી તો ઘણું બધું આવશે, કારણ કે બ્લડની આખી કુંડળી કાઢવાની હોય. આમાં બહુ અત્યારે ઓછું છે. બ્લડ સેલ્સ ની થોડીક આપણે કુંડળી કાઢીએ. white blood cells, WBCs and RBCs, and third is thrombocytes, platelets. Platelets are otherwise known as thrombocytes. You must be aware, when someone is having dengue, platelets, the total count of the platelet decreases. એ હોવા જોઈએ એની કરતાં ઓછા થઈ જાય, ઓછા થઈ જાય, ઓછા થઈ જાય. કેટલા હોવા જોઈએ ને એ તમારે આવશે 1.5 થી 2 લાખથી વધારે. પણ એ ઘટી ઘટીને જો 10,000 ને પછી 5,000 એની કરતાં ઘટે તો ઇન્ટરનલ બ્લીડિંગ કરવા માંડે. એન્ડ ધીસ પ્લેટલેટ્સ પ્લે રોલ ઇન બ્લડ ક્લોટિંગ ટુ. આનું એક પ્રોટીન કીધું ફાઇબ્રિનોજન, એ તે આ તે. RBCs, red blood corpuscles. The main role of RBCs is transportation of respiratory gases like CO2 and O2. Respiratory gases બે છે, ખાલી એકલો ઓક્સિજન નહીં, CO2 આવે. અને WBCs ના હું થોડાક નામ લખી નાખું છું. એસિડોફિલ, બેઝોફિલ, ન્યુટ્રોફિલ, NEUTROPHIL, monocyte and lymphocyte. એસિડોફિલ્સ, બેઝોફિલ્સ, ન્યુટ્રોફિલ્સ, એસિડ બેઝ ન્યુટ્રલ થઈ ગયું. મોનોસાઇટ્સ, લિમ્ફોસાઇટ્સ. આમાંથી સમ ઓફ ધી WBCs फाइट अगेंस्ट पैथोजन्स. सो ये अपना सैन्य है. WBCs आर फाइटर्स फॉर अस. सो दिस प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू अस. सो मेनी आउट ऑफ दिस 5 act as phagocytes, just like macrophage, that is engulfing of foreign body, foreign material, foreign microorganism, એને engulfing કરવાનું કામ કરે. ઓકે, તો WBCs ના નામે અત્યારે તો આપેલા નહીં હોય, તમારે યાદ રાખવા હોય તો રાખજો. આપણે તો આખું બ્લડ એક વખત ભણશું, હ્યુમન બ્લડ આવશે,
સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમમાં આપણે જ્યારે જશું હ્યુમનની તે વખતે આવશે. સો ડ્યુરિંગ ધેટ ટાઈમ વી વિલ બી સ્ટડીંગ બ્લડ મીન્સ WBC, RBC, platelets and blood plasma. એના બધા component, not in too much detail. So classification of the WBCs will be there. A granulocyte ને એમાં પછી આ બધા આવે અને આ બધાના પાછા ફંક્શન એક ના આવશે તો આપણને મજા પડશે. બટ what I have told you, this is controversial connective tissue. 100% નથી હું કરવા તો કે let we apply our rules. Those were for the connective tissue. આને ઈ એપ્લિકેબલ છે કે કેમ એ આપણે પાસે એપ્લાય તો કરવા પડે ને. ઓકે, તો બે પાર્ટ હોવું જોઈએ, એક સેલ્યુલર અને એક એનું મેટ્રિક્સ તો છે ને. આની કરતા વધારે આ જોવું જોઈએ તો આ હોય આ રાઉન્ડ અબાઉટ 55% હોય, આ હોય રાઉન્ડ અબાઉટ 45%. તો એ છે. નાઉ સેલ મસ્ટ હેવ એબિલિટી ફોર ડિવિઝન. RBC માં એ નથી એબિલિટી. વાય? બીકોઝ RBCs આર ઇન્યુક્લિએટેડ. ધે આર ઇન્યુક્લિએટ. તો RBC ની પાસે સેલ ડિવિઝનની એબિલિટી નથી. WBC પાસે અમુકમાં છે સેલ ડિવિઝનની એબિલિટી. ફોર એક્ઝામ્પલ વી વિલ સી ઇન ધ લિમ્ફોસાઇટ્સ ઇટ ઇઝ દેર. અને આનું કેટલું બિચારાકનો લાઈફ સ્પાન 3 to 5 days. આનો લાઈફ સ્પાન 120 days. તો WBCs આર ફોર્મડ ઇન ધ બોન મેરો. લોંગ બોનનો અંદરનો પાર્ટો એની અંદર બને લોંગ બોનમાં. તો કે બધાની અંદર ઓલાની જેમ પાછું સેલ ડિવિઝન કરીને એમાંથી એનું મેટ્રિક્સ સિક્રેટ કરવાની એબિલિટી નથી. સો વી કેન સે ધેટ બ્લડ પ્લાઝમા ઇઝ નોટ સિક્રેટેડ બાય બ્લડ સેલ્સ. બ્લડ પ્લાઝમામાં પાણી ક્યાંથી આવ્યું? આપણે પીધું હતું. આયન ક્યાંથી આવ્યું? આપણે પાણીમાં લીધા હતા. પછી બ્લડ પ્લાઝમાની અંદર પ્રોટીન ક્યાંથી આવ્યું? તો એ પાછું પ્રોટીન કોક આપણા બોડીના સેલે બનાવીને અંદર નાખ્યું હશે અથવા તો આના સેલે નાખ્યું હશે. આની અંદર સપોઝ જે બધું ન્યુટ્રિશનલ મટીરિયલ હોય ગ્લુકોઝ એમિનો એસિડ બ્લડમાં એ ક્યાંથી આવ્યું? આપણે જે ફૂડ ખાધું હતું એનું કેમિકલ ડાયજેશન થયું. બીકોઝ none of this cell has ability to synthesize glucose and after that releasing it into blood plasma. આમાંથી એકેય સેલમાં ગ્લુકોઝના સિન્થેસિસની એબિલિટી નથી. એટલે બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ આપણું અપ જાય ડાઉન જાય, પણ આ આપણું જે બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ છે એ ક્યાંથી જનરેટ થયું? આપણે જે ફૂડ લીધો તો એમાંથી ઇન્ટેસ્ટાઇનમાંથી એબ્સોર્પ્શન થઈને. સો ધેટ ગ્લુકોઝ એન્ડ ધેટ એમિનો એસિડ મીન્સ ન્યુટ્રિશનલ મટીરિયલ is not secreted from any cell of blood. It is actually absorbed from the intestine. So these components are not secreted by these cells. તો અમુક એની બધી શરતોનું પાલન થાય છે, અમુકનું પાલન થતું નથી. That is why it is actually controversial connective tissue. એની કનેક્ટિવ ટિશ્યુ હોવા માટે બધી કોન્ટ્રોવર્સી છે, પણ એને એટલે સ્પેશિયલાઇઝની અંદર મૂકી દીધું કે ભાઈ આવું છે એટલે ભણો. ઇન ધ નેક્સ્ટ લેક્ચર વી વિલ બી સ્ટડીંગ બોન એન્ડ કાર્ટિલેજ ઇન સમહાઉ ડિટેલ. આપણી બુકમાં તો બહુ નાનકડું આપ્યું છે. કોન્ટ્રોસાઇટ અમુક એને એક નામ આપી દીધા, એનું મેટ્રિક્સ આપી દીધું, એના થોડાક ફીચર આપી દીધા, હાર્ડ હોય ને પછી નોન પ્લાયેબલ ને પ્લાયેબલ ને આવું બધું આપી દીધું. બે આપણે થોડાક ડિટેલમાં જોશું. એ બેનો પાછો આપણે ડિફરન્સ એ રીતે કરશું. બ્લડ અત્યારે આપણે જોઈ લીધું, ધેટ ઇઝ ગુડ થિંગ. એ બહુ સારું થયું. તો તમારે અહીંયા સુધીનું રીડ કરવાનું આવશે. એટલે આટલી વસ્તુ યાદ રાખવાની. ફોટો પાડો ને, સ્ક્રીનશોટ પાડો, કેમ પાડી લ્યો. ચાલો.